مسائل کوشچن ہیں۔ اب جو سوالات آئیں گے وہ آئیں گے نمبر 1 غذائی اجزاء کون کون سے ہیں کہ نام لکھیں۔ نمبر 2 ہمارے جسم کے لیے پروٹین کی کیا اہمیت ہے، اس کو بیان کریں، سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 3 ہمارے جسم کے لیے ضروری نمکیات کون کون سے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ سوال نمبر 4 حیاتین کا ہمارے جسم میں عمل بتائیں، پانی اور چکنائی میں حل پذیر حیاتین کو تفصیل سے بیان کریں۔ نمبر 5 ہمارے جسم کے لیے پانی کی کیا اہمیت ہے، بیان کریں۔ نمبر 6 کھانا پکانے کے لیے کون کون سے نکات ضروری ہیں، بتایا گیا تھا آپ کو۔ مسالہ جات کا ہماری صحت کے حوالے سے کیا اثر ہے، وہ مسالہ جات اب ہم آ رہے ہیں۔ ٹھیک سر، میں نے یہ لیکچر آپ کا نہیں اٹینڈ کیا تھا، پرسوں کیا ہے؟ غذا اور صحت نہیں، یہ جب میں آئی نہیں تھی نا، میں تو پرسوں غذا اور صحت پہ نہیں تھا، پرسوں تو آپ نے وہ پاکستانی کوزین کے حوالے سے لیکچر کیا۔ اچھا، تو آپ نے نیکسٹ ویک جو ہے وہ کیا تھا یہ غذا اور صحت۔ ٹھیک، یہ ہے وہ آیودین کیا ہے، لوہا کیا ہے، مدنی نمکیات کیا ہیں، حیاتین وٹامن کیا ہیں، دوبارہ کر دیں اس کو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بک تو ملے گی آپ کو، سب کچھ اسی میں ہے۔ ٹھیک، جی آج ہم شروع کر رہے ہیں قدیم طرز طباخی ٹرکش اسٹائل، جسے آپ ہم اٹالین اور میکسیکن فوڈ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنگی فتوحات اور قائد ماہی کے دور میں خوش بختی فاتحین کو جس خطہ زمین پر لے جاتی، ان کا خوان خوش خوراک بھی ان کے ہمراہ پہنچ جاتا، شاہی طباخ اپنے فن کو منتقل کرتے رہتے۔ جزیرہ نما عرب قدیم ترین تہذیب سب بابلوں نے نہیں ہوا کہ امین ملک مصر، یورپ اور ایشیا کے نقطہ اتصال پر واقع ترکی، جس نے صدیوں یورپ پر حکومت کی، اس کا ایک صوبہ اطالیہ بھی تھا، موجودہ اٹلی بھی تھا، جس کو اب اٹلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ترکوں نے جب اطالیہ موجودہ اٹلی کو فتح کیا تو اپنے ساتھ ترک پکوان بھی لے آئے، یعنی ترکی طرز طباخی کوکنگ کا اسٹائل۔ یہاں ترکی طباخی اثرات اب بھی موجود ہیں۔ موجودہ اٹلی میں 80% کھانے ٹرکش ہیں، 80% ٹرکش ہیں۔ پیزا اور پاستا آج کل کے دور کے جدید ترین پکوان ساری دنیا میں اٹلی کے نام سے جانے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹرکی کھانے ہیں، اس لیے یہ پہچان بن گئے ہیں۔ پسندیدگی کے حوالے سے دنیا بھر میں سر فہرست رہنے والے پیزا کو بچے بوڑھے جوان سب شوق سے کھاتے ہیں۔ اب یہاں سے اسی وضاحت تاریخی حوالے سے کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سنا ہے؟ کروسیڈز جو تھے وہ جو جس کو عیسائی کروسیڈز کہتے ہیں، ہاں آپ پہنچ گئی آپ، وہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے یورپ کو پورے کو فتح کیا تھا۔ ٹھیک، ان کی فوج میں وہ دیگیں نہیں تھیں، پتیلے نہیں تھے کھانے کے لیے، انہوں نے پیزا اور سمولی کو متعارف کروایا۔ پیزا
पिज़्ज़ा और सोमबुली को उन्होंने ज़मीन जहाँ पर भी गए सल्ला चट्टानें हुई, मिट्टी हुई, ज़मीन को लेपा पोता आग जला दी उसके ऊपर। ज़मीन गर्म हो गई, ज़मीन गर्म हो गई, उस पर लकड़ियाँ हटा के उसको साफ कर लिया। ज़मीन गर्म है, उसका टेम्परेचर वही रहेगा, टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ उसका। पिज़्ज़े बनाए, ज़मीन पर लगा दिए, ठीक, ऊपर से ढाले उल्टी की, उसमें कोयले डाल दिए। अभी ज़मीन में पिज़्ज़ा है, इसके ऊपर ढाल उल्टी करके ऊपर कोयले डाल दिए। अब क्या हुआ, ऊपर से भी टेम्परेचर गया, नीचे से, ठीक। मौजूदा नाम चीज़, पुराना नाम पनीर, ऊपर उन्होंने डाली है, वो मेल्ट हो गई ऊपर से। ये उनकी इजाज़त थी, ठीक। कोई ओवन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। मैंने अपने बच्चों को, टीवी में भी आ रहे बच्चों को, मैंने बताया कि आप तवे बनाकर बनाएं, तवे पर पिज़्ज़ा बनता है, ठीक है, बड़ी इजीली। तवा मोटा हो, ठीक है, 2 तवे रखें आप, एक मोटा एक बारीक, ठीक है। जो बारीक तवा है उसमें आप डाल लें पानी, उसके ऊपर मोटा तवा रख लें, 2 पत्थर रखें, 4 नीचे, ताकि स्टीम क्रॉस करे। ऊपर तवा आपने रख दिया दूसरा, वो गर्म हो गया, स्टीम से कम्प्लीटली गर्म हो गया, ठीक। आपने पिज़्ज़ा उसके ऊपर रखा, ठीक, उसके ऊपर ढकना रख दिया। उस ढकने के ऊपर कोयले डाल दें आप। क्या डाल दें? जैसे बिरयानी को कभी दम लगाते थे, याद है, कोयलों से, इस तरह उसमें कोयले डाल दें। चीज़ जो है, टॉपिंग जो भी की है आपने पिज़्ज़ा, वो तैयार हो जाएगी, चिकन भी तैयार हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, ढकना उठाएं, पिज़्ज़ा तैयार है। पिज़्ज़ा के ऊपर ओवन की जरूरत नहीं है, ठीक। ये मुसलमानों की जात। आटे और खमीर का का जैसा इंतज़ार के नतीजे में तैयार किया जाता है। अब नया ज़माना है जदीद, तो केमिकली तौर पे हम ईस्ट इस्तेमाल करते हैं। क्या? खमीर के लिए ईस्ट इस्तेमाल करते हैं। और सदियों पुराना तरीका जो अब भी ईरान में, इराक में और अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ये वो इलाके जो टर्किश इलाके हैं सारे, वहाँ अब भी ईस्ट इस्तेमाल नहीं होता। ईस्ट इस्तेमाल नहीं होता। 50-50, 100-100 साल पुराना खमीर चला आ रहा है। क्या? खमीर चला रहा है, 50 साल, 100 साल पुराना, 200 साल पुराना। कैसे? उन्होंने जो डो तैयार किया, आटा तैयार किया पिज़्ज़े के लिए, उसका एक पेड़ा छोटा सा निकाल के अलग रख दिया, ठीक, रख दिया। अब 24 घंटे के बाद वो इतना सा पेड़ा इतना बड़ा बन गया। उसमें जो सूमे जो थे खमीर के, वो बहुत ज़्यादा पैदा हो गए, जिसे ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ हुआ बहुत ज़्यादा, वो पेड़ बड़ा बन गया, ठीक है। उन्होंने आज दूसरे दिन फिर आटा डाला, नमक डाला, उसको गूंद दिया, फिर थोड़ा सा पेड़ा निकाल के रख दिया। अब क्या हुआ, वो खमीर आपका जो है साइकिल हो रहा है, ठीक। इसी तरह पुरानी बेकरियाँ, जो पुराने बेकरी के कारीगर हैं, काम करने वाले पुराने, वो अब भी ईस्ट इस्तेमाल नहीं करते, वो कच्चा खमीर इस्तेमाल करते हैं। घरों में आटा रखा हो तो गर्मी की हिद्दत से हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है ना, तो वो कुदरती खमीर, क्या? कुदरती खमीर। ईस्ट मसनूई है, केमिकल से, ठीक। मुख्तलिफ अक़साम में तैयार किया जाता है। अपनी लज़्ज़त, ज़ायका और खुशनुमाई में के सबब हर अच्छे रेस्टोरेंट, होटल, प्रोविजन स्टोर और बेकरी वगैरह में दस्तयाब है। दफ्तर में, घर में या सफ़र में पिज़्ज़ा बआसानी खाया जा सकता है। अब सफ़र आ गया, कौन सा? सलाहुद्दीन यूरोपी का, जो मुसलसल सफ़र में रहे, फतूहात करते रहे, गोश्त लिया, उसको भुना, छोटे छोटे स्लाइस किए, पिज़्ज़े पे टॉपिंग की, पनीर डाली, पिज़्ज़ा तैयार, रोटी तैयार हो गई। कोई लंबा एहतमाम करने की जरूरत नहीं थी। ये मुसलमानों की इजाज़त है, उनकी इजाज़त नहीं। और शायद मैंने बताया था कि हमारे यहाँ बरसगीर में पिछले 1000 साल से पिज़्ज़ा है।